کم بخت، اللہ کی آنکھ نے تجھے جرم کرتے پکڑا ہے. یا علی یا علی یا سارے مل کر صلی علی محمد. کہنے لگے کم بخت، اللہ کی آنکھ نے تجھے جرم کرتے پکڑا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا ہے. تب اللہ کا ہاتھ ہے علی. میں نے اس نوجوان سے کہا پانی پلائیے. انہوں نے گلاس ہاتھ میں رکھا. جی مولانا لیجئے. میں نے کہا ہاتھ پیچھے کرو، تم دو. بچے نے کہا مولانا سمجھے نہیں. پھر اس نے ہاتھ آگے کیا، میں پھر اکڑ گیا. اس نے پھر ہاتھ کیا. میں نے کہا پیچھے کرو، تم دو، تم سے لوں گا. تو وہ کہیں گے مولانا دماغ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں دوں گا تو کہاں سے دوں گا. یا اللہ مدد کہہ کے جینے والوں، اللہ کا ہاتھ علی کے علاوہ کوئی نہیں. سلامت رہو. سلامت سلامت بحیا علی. یہ بچہ فتووں کی زد میں نہیں آ سکتا. ابھی اس پر نماز بھی واجب نہیں ہوئی ہے. نماز واجب ہوگی جب بالغ ہو جائے گا. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں. جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی شان ولی اللہ. اسی لیے اس بنیادی نتیجے فکر پر جہاں جہاں تک آواز جا رہی، پورا علی ہے اللہ کی آنکھ. یہ تاثر غلط ہے کہ علی کی آنکھ ہے اللہ ہے. علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں، پورا کا پورا علی ید اللہ ہے. اللہ کی آنکھ، اللہ کا کان علی. یہ ہے مالک و مختار، خزانے اس کے کنجیاں اس کی، بنانے والا وہ، سجانے والا یہ. اور اسی لیے اس نے اس کو قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم دو مقام پر آیت آئی، سورہ ابراہیم میں بھی آئی کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. لا تعدو، اگر تم گننا چاہو
تو اللہ کی نعمت کو نعمتوں کو نہیں. میں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ آپ نے کہا بارش کی وجہ سے اندر آ گئے. پھر بھی توجہ کیجیے گا. دیکھیے نعمتیں نہیں کہا, نعمت. حضرت سلمان نے ابو ذر کی دعوت کر دی, آ گئے کھانا کھانے. انہوں نے روٹی سامنے رکھی. حضرت ابو ذر سالن ڈھونڈنے لگے. سالن تھا نہیں. کہا بس روٹی. تو سلمان نے خطبہ دیا. کہا حضرت آدم جب زمین پر آئے تھے تو ایک روٹی پکانے کے لیے انہیں گن کے 1000 کام کرنے پڑے. پہلی زراعت زمین پر جب حضرت آدم نے کی تو خالی ایک روٹی پکانے کے لیے 1000 کام. آپ حیران ہو گئے, گنے تو پھر بھی گئے کہ 1000 کام کریں گے روٹی پک جائے گی, لیکن نعمت کو تم نہیں گن سکتے. وہ جو نعمت ہے, عمران صدی انہیں میرے پاس بیٹھے, وہ جو نعمت ہے اے عمران دے پتر دے, یہ زیادہ ضروری ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. ابو طالب پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے. توجہ سامعین گرامی, یاد رکھیں ایک نعمت اسے گن نہیں سکتے. عجیب بات ہے, کہہ بھی نعمت رہا ہے. یا تو خدا واحد میں کہے بھائی نعمتیں نہیں, نعمت گننا چاہو نہیں گن سکو. بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہے خدا. تو اب یہ کون سی نعمت ہے جسے ہم گن نہیں سکتے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. غدیر میں نعمتیں تمام نہیں ہوئی تھی, نعمت تمام ہوئی تھی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكَ نعمتی, آج تجھ پر نعمت تمام ہو گئی. تو نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. بھائی نماز تو پڑھتے ہو نا, بڑی کام کی چیز ہے. مومن اور منافق کے درمیان فرق اسی سے پتہ چلتا ہے, نماز سے. بڑی اہم ترین چیز ہے. مجلس مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین ہے. یہ مکتب ہے آل محمد کا, وہ مقصد ہے آل محمد کا. چلتے تیروں میں علی نے جنگ روک دی. نماز, ساتھ والے نے کہا مولا اتنی گھمسان کی جنگ میں نماز, کہ اسی نماز کے لیے تو علی جنگ کر رہا ہے. پتہ چلا نماز کے لیے بھی جنگ کرنا پڑتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے لیے بھی جنگ کرنا پڑتی ہے. تو سامعین گرامی, اتنی ضروری ترین چیز ہے نماز, اور جتنی نماز ضروری ہے اتنی الحمد ضروری ہے نماز میں. الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی. امام کا فرمان لا صلاۃ الا بفاتحہ,
सूरह फातिहा न पढ़ो नमाज नहीं होगी। तो क्या है सूरह फातिहा में जो एक दिन में इतनी दफा रिपीट करवाता है? एक दिन है, सुबह पढ़ो 2 दफा, यानी हर रकात में 2-2 दफा वाजिब, 2-2 दफा, यानी खुदा ने एक दिन में 10 मरतबा ये सूरा रिपीट करवाया। मस्त है मोमिन के मुंह से 10 दफा निकले ये सूरा एक दिन के अंदर। एक ये वाजिब है, और दूसरा नमाज में 2 दुआएं वाजिब है। वो 2 दुआएं नमाज में मत मांगिए, नमाज कबूल नहीं होगी। पहली दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दरूद शरीफ दुआ है। ऐ खुदाया रहमत भेज, फजाइल बयान कर, नेमतें अता कर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी दुआ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? इहदे, इसके 2 तर्जमे। एक तर्जमा है सीधा रास्ता दिखाओ, एक है कायम रख। दोनों ठीक है। जिस गरीब ने देखा ही नहीं वो कैसे कहे कि कायम रख? आजकल ढील हो, जिसने देखा ही नहीं वो तो यही कहेगा कि दिखाओ। उसने तो अली यही कहना है कि दिखाओ। जिसने देख लिया है उसका ये कहना गलत है कि दिखाओ। ये है क्या? स्वाद रे अलिफ तोए अलिफ लाम मीम सीन ते आफ ये मीम, 12 हर्फ है इसमें। अब पता चला सिरात मुस्तकीम क्या है। इसका अंग्रेजी में तर्जुमा है स्ट्रेट लाइन। मैंने पेन उठाया और यूं खींचने लगा, टेढ़ ही निकल गई। कहा मौलाना फुट्टा उठाओ। उसमें भी देखा तो इंच 12 ही निकले। जब मैंने फुट्टे को देखा, सीधी लाइन का ताल्लुक है 12 के साथ। और जाओ देख लेना, उन 12 में भी 5-5 का फासला है। चलो फुट्टा दूर होगा, घड़ियां तो अक्सर लोगों के पास है, 13वां घंटा नहीं है। फासला फिर 5-5 का, और 3 दर बदर होते हुए नजर आ रहे। हमने नहीं बनाया, फुट्टा हमने नहीं बनाया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें कायम रख। सिरात मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता। यही तो नमाज है। इब्राहिम कुरान में कह रहे हैं, रब्बे जाअलनी मुकीमुस्सलात, खुदाया मुझे सलात कायम करने वाला बना। जाओ दुनिया के मौलवियों से पूछ के आओ, जब इब्राहिम ये दुआ मांग रहे थे कि सलात कायम करने वाला बना, तो उस वक्त नमाजी न थे। सवाल है मेरा आखिरी बंदे तक,
नमाजी नहीं थे? कभी कभी छोड़ देते होंगे। ऐसी बात थी, कई बंदे डर के चुप हो गए। इब्राहिम और कभी कभी नमाज छोड़ दे, फिर क्यों कह रहा है सलात कायम करने वाला बना? ऐसे जुमला कहूंगा तो या सरों से गुजर जाएगा या अंदर खलबली पैदा कर देगा। 1 मिनट के लिए मसाइब की मंजिल नहीं है। आइए करबला चलते हैं। हुसैन नमाज पढ़ रहे, सामने से तीर आ रहे, या हुसैन के साथी करीब आया, क्या मौला क्या करूं? क्या सामने खड़ा हो जाओ। खुशकिस्मत है आप जी, बेशक। बस कर। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। देखिए निहायत तवज्जो चाहता हूं। ये क्योंकि खुद ब खुद बात यहां फंस गई है तो मैं खुद नहीं फंसना चाहता। जुमला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है तो इमाम शहर के मिंबर के सदके में हल हो जाएगा। बच्चे बच्चे को यह आयत पता है, रब्बे जालनी, रिवायत नहीं आयत है, परवरदिगारा मुझे सलात कायम करने वाला बना। और ये हुसैन है, नमाज का वक्त आ गया, इमाम, और क्या कहते हैं साथी से, सामने खड़ा हो जाओ। वो सामने खड़ा हो गया, तीर आने लगे, वो सीने पे रोकता रहा। इधर नमाज खत्म हुई, उधर वो जमीन पे गिरा। इमाम सर पे पहुंचे। तवज्जो से सुनना ये वाकया, और जिस जिस आलिम से ताल्लुक हो उससे तस्दीक करवा के लाना। गिरा नीचे, ज़ुहैर इब्न अब्दुल्लाह बिजली, और हुसैन इब्न अली से कहने लगा, मौला मेरी आज की नमाज रह गई। इमाम फरमाते, खामोश, आज तूने नमाज को कायम कर दिया। आज तूने नमाज को कायम कर दिया है। इमामत की हिफाजत है क़याम नमाज। दिफाए इमामत का नाम है क़याम नमाज। मालूम हुआ पढ़े जाने वाली और है। कायम करने वाली और है, वरना इब्राहिम बेनमाज न थे। काबे का मेहमान बेनमाज नहीं हो सकता। बस सामईन गिरामी, गुफ्तगू तमाम है। और लोगों का रास्ता दिखा। मुल्तान से चला मैं, ठोकर उतर गया। रिक्शे वाले को बुलाया, जी जनाब कहाँ जाइएगा? मैंने कहा उन लोगों के पास। उसने कहा ठीक है, किन लोगों के पास? मैंने कहा उन लोगों के पास। वो जहां पहुंचाने की बजाय थोड़ा आगे पहुंचा देगा। सर्विसेज के आगे पीछे गए। ये वही के काबिल है। रोज अल्लाह मियां को मौलवी कहता है उन लोगों का रास्ता दिखाओ। अगर तुझे लोगों का पता ही नहीं है तो तेरी नमाज क्या है? नमाज जिक्र लोगों को। अब पूछते हैं वो लोग कौन है? अनअमत अलैहिम, जिन्हें तूने नेमत अता की। भाई जरा जाग के मुझे बताना, क्या नेमत तख्त है? तो वो फिरौन के पास भी थी। क्या नेमत दौलत है? तो कारून के पास भी थी।
नेमत बेटे हैं तो शद्दाद के पास भी थी, तो अब कैसे पता चले कि अल्लाह ने नमाज क्यों वाजिब की, अलहम्द क्यों वाजिब की? हमें नेमत वालों का रास्ता दिखा। गदीर ने बताया नेमत है अली की विलायत। नेमत है। शायद आपकी जिंदगी के अब अगली मजलिसों में सिर्फ 1 रुपये पढ़नी है आपने, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है। सामईन किराम ये कल याद रखिए, नमाज इसलिए वाजिब है कि अल्लाह से अली की विलायत वाला रिश्ता मांगो। अली के सामने झुकने वाला, अली के सामने भौंकने वाला नहीं, क्योंकि अली की तौहीन से नमाजों का क्या होगा ये कभी शैतान से पूछिएगा। खाली तुराब का इनकार किया था, कयामत तक की लानत गले में पड़ गई। और जो अबू तुराब का इनकार करे, जो इनकार अबू तुराब करे, जो हजरत अबू तुराब का इनकार कर दे, उसको आप शैतान को मल्टीपल करके तो फिर देख लीजिए। जितना आदम और अली में फर्क है उतना शैतान और मुनकिर अली में फर्क है। वो कहां पहुंच जाएगा उसका अंदाजा शैतान को भी नहीं है, उसके हिसाब किताब में भी नहीं आ सकता कि दुश्मन अली के लिए कितना खतरा है। खाली आदम का मुनकर, तो नेमत की हिफाजत करो, नेमत की हिफाजत। एक मौली ने मुबल्लिग आजम से मुनाजरा किया और मुनाजरे के दौरान उसने मुनाजरा था कि अली नेमत है कि नहीं है। झगड़ा जरा दूर चला गया। थोड़ी देर बाद मौली साहब ने एक मर्तबा हजरत मौलाना इस्माइल के सामने उसका मुनासिब उर्दू तेरी जिम्मेदारी है, बाकी के मादरी जबान नहीं है तो मैं यहाँ पे अड़ गया हूँ जी। उसने डिकार मारा जी, साथ ही मौली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें साहब ने कहा दौड़ फिटे मुंह, मूली को नेमत समझता है, मौला को नेमत नहीं समझता। इसलिए याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में जिस चीज को नेमत कहा, और ये नेमत नेमत से मिलती है। ज़ालिका फ़ज़्ल अल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर नहीं गाया जाता। ये वो अतिया है जो बाप की विरासत से नहीं मिलता, अम्मा की शराफत से मिलता। ये अगर खुदा छीन ले तो नजफ से होकर आने वाले से छीन लेता है। अल्लाह देना चाहे तो ताहिर कादरी को दे देता है। नौजवान नस्ल को मैं गुजारिश करता हूं कि उनकी तकरीरों को सुने, उनकी किताबों को पढ़े, फिर पता चलेगा अली की विलायत का ताल्लुक सुन्नी शिया से भी नहीं है, अम्मा के शरीफ होने से है।
کسی بڑی اچھی ماں کا بیٹا ہے طاہر القادری. اس کی کتاب اس وقت بھی مجھے میرے پاس موجود ہے, اگر کسی کو شوق ہو تو دکھا سکتا ہوں. کتاب کے اندر اس نے بڑا عظیم فکرہ لکھا, کہنے لگا دیکھو حضرت ابو بکر کو صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر اپنا خلیفہ بنایا تھا سقیفہ کے اندر, اور مولا علی کو رسول خدا نے غدیر کے میدان میں بازو پکڑ کے اپنا خلیفہ اعلان کیا تھا. کہا ایک خلافت ہے, ایک ولایت ہے, لیکن اگلا فکرہ سننا, طاہر القادری کا فکرہ. اور تمہیں قرآن کی قسم جسے شک ہو وہ مجلس کے بعد کتاب دیکھ سکتا ہے, آپ بازار میں ملتی ہے. طاہر القادری نے کہا جو حضرت ابو بکر کا منکر ہو وہ تاریخ کا مجرم ہے, جو علی کا منکر ہو وہ رسول کا مجرم ہے. سلامت و آباد و شاد رکھ. اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ رسول خدا کا منکر ہے. شکر ہے ہم رسول کے منکر نہیں. تاریخ کے منکر کا ٹائم پاس ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اللہ نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھوایا, اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا. اور یہ آج سے 2 دن پہلے کی تقریر ہے ان کی, جس میں انہوں نے حلفاً کہا کہ اہل سنت کتابوں میں 40-50 سال سے اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری 1000 سال پرانی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. اتنی سی کنفیوژن پھیلا دی ملا نے, اتنا نہ سمجھ سکا مسجد اور ہوتی ہے, کعبہ اور ہوتا ہے, مسجد کا سٹیٹس اور ہے, کعبے کا سٹیٹس اور ہے. اگر میں یہاں تقریر کر کے یہ کہوں کہ بادشاہی مسجد کو کعبے کا پروٹوکول دیا جائے, حالانکہ آپ کے فائدے کی بات تھی, یہی پہ حج ہو جائے گا, لیکن یہ مسجد ہے, کعبہ نہیں ہو سکتی. صحابی نوکر ہے, اہل بیت نہیں ہو سکتا. آپ سن رہے ہیں, ہر ایک کا سٹیٹس ہے, ہر ایک کا مقام ہے. صحابی صحابی, اہل بیت اہل بیت. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے 4 بڑے آدمیوں میں سے ایک. باپ کے پاس درس پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے سوال کر دیا, پڑھتے پڑھتے کہ ذرا صحابہ کی پروٹوکول لسٹ بتا دیجیے, پہلے کس کی عزت کریں, پھر کس کی کریں, پھر کس کی کریں, پھر کس کی کریں. خدا کی قسم جا کے مسند احمد ابن حنبل دیکھنا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, نام بتانے شروع کیے حضرت حنبل رحمت اللہ علیہ نے, جو امام نہیں ہے بھائی اہل سنت کی, احمد امام ہے. وہ ڈکٹیشن کرا رہے تھے, وہ لکھ رہے تھے, پہلے وہ رضی اللہ تعالی عنہ,
फिर वो अब बेटा लिखता भी है और बाप को भी देखता। 10 नंबर आगे निकल गया। मैंने समझा था 10 नंबर का मजा लेंगे आप। 10 नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में बेटा चुप हो गया और उसने कलम फेंक दिया। पढ़ा लिखा आदमी था, बाप भी बहुत पढ़ा लिखा था, जाहिल दोनों नहीं थे। बेटे ने कलम फेंक दिया और बाप के मुंह को देखा और कहा अली की दुश्मनी की हद हो गई। अली की दुश्मनी की हद हो गई। बेटे के जुमले पर बाप के चेहरे में पसीना आया। कहा अली से दुश्मनी और मुझसे? उसका अब्बा 19 नाम हो गए, 19। मैंने समझा था पहला नाम अली का लिखवाओगे, मैंने समझा चलो चौथा लिखवाओगे। 19 हो गए, अली नहीं आया। बाप ने बेटे का कंधा पकड़ा, कहा तूने सहाबी पूछे थे, अहले बैत में पूछी थी, अहले बैत की नहीं पूछी। खुदा के लिए तसव्वुर करो, तारीख पढ़ो। अगर अक्ल इजाजत दे तो तारीख उठाओ, फर्क देखो, सहाबी कौन, अहले बैत कौन। सहाबी नमाज में रसूल के तलवों के पीछे हो सकता है, अहले बैत की तरह पोस्ट पर सवार नहीं हो सकता। एक एक जुमला तारीख है, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। सहाबी रसूल का झूठा दूध पी सकता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा आपके हाफजे की वजह क्या है? कितनी रैम डलवाई हुई है, हार्ड डिस्क कितनी है आपकी, इतना कुछ। वो बेचारे 20-20 साल से साथ हैं, उनकी हदीसें 100 से नहीं बढ़ी। आप अभी अभी खैर से फतेह खैबर के बाद पधारे हैं और आपका दिमाग एकदम कंप्यूटर के मुवाफिक चलता रहता है। कह लेंगे भाई मेरा कोई कमाल नहीं, हजूर के पास कहीं से दूध आया था, सरकार ने थोड़ा सा पिया था, फिर कोई काम याद आया अंदर चले गए, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने उठकर वो दूध पी लिया। तो फजीलत तो रसूल की हुई ना। तुम्हें झूठा दूध पीने वाले समझ में आ गए, ज़बान चूसने वाले समझ में नहीं आए। ज़बान चूस कर जवान हुआ, तुम्हें वो समझ में ना आए। तो सहाबी नमाज में रसूल के पीछे हो सकता है, पोस्ट पर नहीं बैठ सकता। सहाबी झूठा दूध पी सकता है, जबान नहीं चूस सकता। सहाबी मोहर नबूवत चूम सकता है, पाँव नहीं रख सकता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सहाबी मोहर नबूवत को चूम सकता है, मोहरे नबूवत पर पाँव नहीं रख सकता। सहाबी रसूल की जुल्फों का बोसा ले सकता है, महार नहीं बना।
گزر سکتا ہے، گزار نہیں سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقیہ کوثر نہیں۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں۔ اور آپ فیصلہ دو، صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومن نہیں۔ کوئی شک نہیں۔ شیخ صاحب امام حسین آپ کو سلامت رہے، جناب سید آپ اور قرآن کی قسم یہی آپ کی دعائیں ہیں جو میرے لیے سرمایہ حیات ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس دن مسلمان کو اس فرق کا پتہ چل گیا، آج تک کسی مولوی صاحب سے آپ نے سنا جس کے منہ سے ہی نکل گیا ہو، حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو سوچ رہے ہیں آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، کبھی سنا ہو؟ میکائیل کو کسی نے رضی اللہ کہہ دیا، اسرافیل کو کسی نے، اسرائیل کو تو کہہ نہیں سکتے نا، اس سے تو تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا جبرائیل رضی اللہ، تو مجھے مولوی کی منطق سمجھ نہ آئی، جس گھر کے کمی رضی اللہ نہ ہو، جس گھر کے درزی علیہ السلام ہو، چکی چلانے والے علیہ السلام ہو، جھولا جھولانے والے علیہ السلام ہو۔ اسی لیے تو میں نے اسی زیدی ہاؤس میں آج سے 4 سال پہلے ایک فقرہ کہا تھا، اور میرا دل مچل رہا ہے کہ میں اس فقرے کو پڑھوں۔ بڑے مولویوں نے لکھا، رسول کی 4 بیٹیاں تھیں لیکن نواسے 2 ہی رہے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حالات کی؟ کوئی تیسرا نواسا تو لاؤ۔ علی کی دشمنی میں کتنی کوکھیں پانچ ہو جائیں گی، کتنی کوکھوں کو علی کی دشمنی میں پانچ کرواؤ گے؟ خدا کی قسم 4 بیٹیاں لکھنے والے مولوی کی آج تک جرت نہیں ہوئی کہ کوئی تیسرا نواسا لکھ دے۔ تیسرا نواسا لکھنا آسان تھا، جبرائیل کو درسی کون بناتا؟ محمد کی زلفیں کون بناتا؟ جگر کو شاہ بطول، سلام زادہ علوم، فخر انبیاء، امام حسین سلامت غربا، سید الشہداء، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، بلند کر سلام۔ رضوان کو درزی کون بناتا؟ جبرائیل سے جھولا کون جھلواتا؟ محمد کی زلفیں کون پکڑواتا؟ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ہے علی اور بھی، حسن علی ہے کہ نہیں، حسین علی ہے کہ نہیں، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔
फातिमा कोई नहीं, बेनते पैगंबर के सिवा किसमें जुर्रत है रखे मोहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा, तेरे शौहर के सिवा। किसमें हिम्मत थी रखे दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा, तेरे शौहर के सिवा। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये कह के कलम, मर्जी ज़हरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा। हम ज़हरा की मर्जियां हासिल करने के लिए आए। ये मजमा बारिशों में बतूल की मर्जी ढूंढ रहा, और देखो आज उसकी जियारत पे आए हो जो बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज गो जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था। गो जिस्म का कद, और सैयदजादा सिर्फ नाते के कुरान नहीं, ये आपसे दुआ लेने के लिए शेर पढ़ रहा हूं। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, अच्छा जी, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में, काजमी साहब की बुलाओ, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। 6 महीने का अबू तालिब, इसे छोटा समझ के दुआएं न रोकना। बोल नहीं सकता था लेकिन बाबुल हवाइज है। गो जिस्म का कद, मैं घबरा के मसाइल पढ़ता हूं आपके सामने ताकि मैं सुकून से पढ़ूं और हर बंदे की आंख तर हो जाए, बस मकसद तमाम। इमाम फरमाते हैं तुम्हें एक मसाइल का इदराक हो जाए, तुम्हारे बाल सफेद हो जाए, तुम जिंदगी में हंसो कभी ना। अब मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे एक नन्हे गले का तज़किरा करना है। करोड़ों नासिर अब्बास जैसे कुत्तों के गले कुर्बान, तेरी एक एक मासूमाना अदा पर इमाम ज़माना का एक फिक्रा है, मैं मसाइब में तरतीब का ख्याल नहीं रख पाता हूँ, दिल में तड़प के जो बात पहले सामने आ जाती है पढ़ देता हूँ। नहीं मालूम इसका अभी पढ़ना मुनासिब था कि ठहर कर, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अपने रोने के लिए पढ़ दूं। इमाम ज़मान फरमाते हैं जब किसी बच्चे का माँ दूध छुड़ाने लगती है तो उसे बड़े बड़े खिलौनों से बहलाती है। फरमाते हैं उस पे सलाम जिसे तीर के साथ दूध छुड़ाया। क्योंकि मुझे खुद जनाब अली असगर से हाजत है और कई सैकड़ों दुआएं मेरे दिल के अंदर हैं।
शहजादा अली असगर से वो दुआएं कबूल कराने के लिए आगाज मसाइब कर रहा हूं। गो जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था, रुतबा न मगर खिजर और अलियास से कम था। गो जोर तबा आज जरा प्यास से कम था। ताकत में न अकबर से न अब्बास से कम था। दुनिया ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आ। करोड़ों समंदर कुर्बान असगर तेरी प्यास पर। शहीद मोहसिन नकवी का शेर है, फरमाते 6 माह का लाल